श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। विश्व के धरातल पर आज तक पनप चुकी और पनप रही विविध संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति ने अपनी एक अनूठी पहचान खड़ी कर रखी है और भारतीय संस्कृति को यह पहचान दिलाने में अनेकविध विशेषताएं कारणभूत है। उसमें एक विशेषता है भारतीय संस्कृति की उज्ज्वल संत परंपरा। इस संस्कृति की मानो एक मिलकत के रूप में विद्यमान यह संत परंपरा उसका सत्व और उसका महत्व समझाते हुए महात्मा गांधी जी ने एक बार ऐसा लिखा था कि जब जब मैं हिंद के इतिहास का अध्ययन करता हूँ तब एक बात मेरे दिमाग में साफ उभर कर आती है कि इस भारत में हुए अनेकविध संतों ने जगह जगह पर परिभ्रमण करके भगवान के दया और दान के संदेश को घर घर में पहुंचाकर जो राष्ट्र सेवा की है, ऐसी राष्ट्र सेवा और किसी से नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया दुनिया के इतिहास में हिंदुस्तान को अग्र क्रमांक पर रखने में भारत के संतों ने प्रजा के चारित्र का जो निर्माण किया है वह बात सबसे अधिक मूल्यवान है। तो यह भारतीय संत परंपरा है जिसने भारत को दुनिया में प्रतिष्ठा दिलाई है। महान यूरोपियन लेखक श्री समरसेट मॉम ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि इट इज़ अ मिस्टेक दैट टू मीन दोज इंडियन होली मैन लीड यूजलेस लाइव्स, दे आर अ शाइनिंग लाइट इन द डार्कनेस। भारत के ऋषियों मुनियों संत एक निरर्थक जीवन जी रहे हैं ऐसा मानना एक गंभीर क्षति है, गलती है। भारत के संत तो विश्व के अंधकार में जगमगाते नक्षत्र के समान है। ऐसी भारत की उज्ज्वल संत परंपरा में सूर्य समान तेजस्वी एक संत विभूति का अवतरण हुआ दिनांक 7 दिसंबर 1921 के दिन, जो संत विभूति को आज पूरा विश्व परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के नाम से पहचानता है। गुजरात राज्य के बड़ौदा शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर बसे चाणसद गांव में जन्म लेने वाले परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने लोक कल्याण के लिए अवतार धारण किया था। महान पुरुषों का जीवन जब हम देखते हैं तब एक साधारण सी बात, एक कॉमन थिंग यह दिखाई पड़ती है कि महान पुरुष ने जिस हेतु के लिए इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया हो उस हेतु पर वे केंद्रित रहते हैं। उस हेतु को सिद्ध करने के लिए जो शैली अपनानी है उसका दर्शन उनके बचपन से ही हमें देखने को मिलता है। तो प्रमुख स्वामी महाराज आए थे लोक कल्याण के लिए और उसके लिए त्याग मार्ग की शैली वे अपनाना चाहते थे, क्योंकि जब तक मनुष्य के दिमाग में मेरा एक घर है, परिवार है, गांव है, जमीन जागीर है, कुल है, कुटुंब है, ऐसे विचार रहते हैं, तब सामाजिक सेवाओं में निस्वार्थ सेवा करने में कुछ रुकावट आने की शक्यताएं है। प्रमुख स्वामी महाराज ने लोक कल्याण के लिए अवतार धारण किया था
तो उन्होंने अपना यह हेतु परिपूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए यह भी चयन किया था कि त्याग मार्ग से ये कार्य हमें करना है। तो उनके शैशव से ही उनके जीवन में त्याग वैराग्य की बाहुल्यता दिखाई पड़ती थी, चाहे वे उनके कपड़े हो, चाहे वे उनके वाहन हो, चाहे भोजन की बात हो, लेकिन हर एक बात में त्याग वैराग्य की प्रधानता उनके जीवन में थी। उसके साथ प्रभु भक्ति का भी मेल बैठा था। हर रोज गांव के मंदिरों में दर्शन के लिए जाना, मंदिर में जाकर वहाँ साधु संतों का सत्संग करना, भगवान की कथा सुननी, यह भी उनकी अंगभूत बात थी। उनके गांव में जो हनुमान मढ़ी थी, उसके पुजारी जब जब स्वामी जी उनके द्वार पे दर्शन के लिए जाते थे, तब उन्हें हरिद्वार और ऋषिकेश की बातें सुनाते थे। वह सुनकर प्रमुख स्वामी महाराज को बचपन से ही हरिद्वार में जाकर, ऋषिकेश में जाकर भगवान की भक्ति करना, सत्संग करना, यही बात दिमाग में चलती रहती थी। लेकिन उनकी एक विशेषता यह थी कि वे गुरुमुखी साधक थे। उन्होंने कभी भी अपने गुरु की आज्ञा, उनका आदेश, उनकी अनुवृत्ति का उल्लंघन नहीं किया था। तो एक बार उनके गुरुजी ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज का खत उन पर आया। उस पत्र में गुरुजी ने आदेश दिया था कि यह पत्र मिलते ही आप मेरे पास चले आना, आपको साधु दीक्षा प्रदान करनी है। यह पत्र पढ़कर प्रमुख स्वामी महाराज तुरंत ही अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के चल निकले। वो दिन था 7 नवंबर 1939 का। इससे हमें दिखाई पड़ता है कि संसार में वे रहते थे, लेकिन संसार से कितने निर्लेप थे। जैसे भगवत गीता में लिखा है कि पद्म पत्र मिवाम भसा, कमल का फूल जल में ही रहता है, लेकिन जल से निर्लिप्त रहता है। उसी प्रकार स्वामी जी घर में थे, उनका परिवार था, संसार में थे, लेकिन संसार से ऐसे विरक्त थे कि गुरु इसका एक पत्र आया और उसको पढ़कर न कोई मनोमंथन, न कोई आत्मचिंतन, न कोई संघर्ष, वे निकल पड़े त्यागाश्रम स्वीकार करने के लिए। और 22 नवंबर 1939 के दिन उनके गुरु ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने उनको दीक्षा प्रदान की। दीक्षा स्वीकार करने के बाद प्रमुख स्वामी महाराज ने संस्कृत अध्ययन एवं मंदिर निर्माण की प्रवृत्तियों में अपने को जोड़ दिया। दोनों क्षेत्रों में उन्होंने काफ़ी कुशलता बताई। शायद उसे देखकर और उनके भीतर में रहे गुण वैभव को देखकर ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने अपने यह शिष्य को संस्था के प्रमुख पद पर बिठाने का निश्चय कर लिया। और दिनांक 21 मई 1950 के दिन अहमदाबाद में शास्त्री जी महाराज ने यह विश्वव्यापी BAPS संस्था के प्रमुख पद पर ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज को बिठाया। तब से लेकर 65 साल तक स्वामी जी ने प्रमुख पद पर रहकर सेवाएं की। लेकिन उसके बाद जब 20 साल पूर्ण हुए, तब 23 जनवरी 1971 के दिन प्रमुख स्वामी महाराज को उनके गुरु थे ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज, उन्होंने इस संस्था के आध्यात्मिक सुकानी के रूप में भी वर्ण किया। तो 1971 से लेकर 45 साल तक प्रमुख पद के साथ साथ स्वामी जी ने आध्यात्मिक गुरु की भूमिका भी निभाई। तो 65 साल तक प्रमुख पद पर, 45 साल तक आध्यात्मिक गुरु पद पर, और 94 साल 8 माह और 6 दिन तक इस पृथ्वी पर रहकर प्रमुख स्वामी महाराज ने जो कार्य किया है, उन्होंने जो जीवन हमारे सामने रखा है, उन्होंने जो संदेश दिए हैं, वे आज के ज़माने में हर एक मनुष्य के लिए सुखदायक है, समाधानकारी है और प्रेरणाप्रद भी है। जैसे मनु भगवान के लिए ऐसा कहा गया है
कि यद वै किंच मनुर अवदत तद भेषजम। मनु भगवान ने जो कहा है वो औषध रूप है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज ने इस धरातल पर रहकर जो कुछ कहा, जो कुछ किया, जो विचार किया, जो आचार दिया, जो विचरण किया, वह सब का सब मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी है, मनुष्य मात्र के लिए सुखप्रद है, प्रेरणाप्रद है और समाधानकारी भी है। उनके कार्य का हम विचार करें। वैसे कार्य तो प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत सारे किए, 150 से अधिक प्रवृत्तियों का वे सफलतापूर्वक संचालन करते थे। उनमें से एक कार्य था मंदिर निर्माण का। मंदिर निर्माण भी प्रमुख स्वामी महाराज ने दुनिया के 5 खंडों पर 1000 से ज़्यादा मंदिरों का निर्माण किया है। लेकिन उनमें से एक दिल्ली के अक्षरधाम का हम विचार करें, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया के सबसे बड़े मंदिर के रूप में दर्ज किया है। तो यह प्रमुख स्वामी महाराज का एक कार्य था और यह कार्य मनुष्य मात्र के लिए क्या क्या प्रेरणा देने वाला है। एक दो उदाहरण से यदि हम देखें तो इस अक्षरधाम में एक बार बाहरीन के भारतीय राजदूत श्री शेट्टी आने वाले थे। केरला के निवासी यह राजद्वारी 1 घंटे का समय निकालकर अक्षरधाम की मुलाकात लेने की इच्छा रखते थे। लेकिन जब उन्होंने संतों से सुना कि अक्षरधाम में तो बहुत कुछ देखने का है, तब उन्होंने सोचा कि चलो 1 नहीं, हम 2 घंटे तक अक्षरधाम की मुलाकात लेंगे। ऐसा तय करके आने वाले यह श्रीमान शेट्टी जी 8 घंटे तक अक्षरधाम में ठहरे और अक्षरधाम को देखकर उन्होंने अभिप्राय यह दिया कि 1 विजिट ऑफ अक्षरधाम इज इनफ। अक्षरधाम की एक मुलाकात ही पर्याप्त है। इट इज लाइक इनोक्यूलेशन, वैक्सीनेशन। When you are vaccinated, then you are safe from smallpox all your life. जब आपके जीवन में आप किसी भी रोग से सुरक्षित हो जाते हैं, तब पूरे जीवन में उसकी कोई चिंता नहीं रहती है। उसी प्रकार ये अक्षरधाम की एक मुलाकात हमें खराब वातावरण से, बुरे विचारों से, बुरे पठन पाठन से सुरक्षित रखती है, बुरी आदतों से हमारी रक्षा करती है। तो यह स्वामी जी के कार्य का प्रताप है। जो भी उसकी झलक पाते थे उसके जीवन में वे बुराइयों से सुरक्षित रहते थे। इसी अक्षरधाम में बाहरीन से एक उद्योगपति भी आए थे दिनांक 17 जनवरी 2006 के दिन, और अक्षरधाम की मुलाकात लेकर वापस वे अपने देश में गए। तब उनकी कंपनी में, उनके कारखाने में कार्य करने वाले 800 कर्मचारियों को उन्होंने एकत्रित किया और उनको संबोधन करते हुए कहा कि आज इस कंपनी का मालिक मैं भीतर से भीतर पूरा बदल कर आया हूँ। आज तक मैं आपको डांटता रहता था, लेकिन मैंने अक्षरधाम की मुलाकात ली और मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। तो मैं आज इस सभा में प्रतिज्ञा करता हूँ कि आई विल नॉट गेट एंग्री ऑन यू। मैं कभी भी आप पर क्रोध नहीं करूँगा। जीवन में जो स्वभाव है जिससे मनुष्य परेशान रहता है, उस पर काबू पाने का बल यह अक्षरधाम की एक मुलाकात से मिलता था। तो स्वामी जी का जो कार्य है वो ऐसा है कि हर एक मनुष्य को वह ताकतवर बनाते हैं जीवन में सुख शांति के मार्ग पर चलने के लिए। स्वामी जी का एक कार्य था भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले उत्सव। उन्होंने भारत में ही नहीं अपितु यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में भी 1 मास तक चलने वाले उत्सवों का आयोजन किया था। और इस उत्सव में जो आते थे उनके जीवन में भी कई समस्याओं का उन्हें समाधान मिलता था, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। 1985 के साल में
गुजरात के अहमदाबाद में अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी द्विशताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया था। 59 दिन तक चलने वाला यह उत्सव, उसमें एक अतिथि के रूप में केन्या देश के मंत्री मान्यवर श्री जोसेफ मटूरिया भी एक थे। इस समय उत्सव के दौरान केन्या देश की पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख श्री मोई ने परवानगी देकर इस जोसेफ मटूरिया को हिंदुस्तान इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भेजा था। श्री जोसेफ मटूरिया मद्यपान के आदती थे। उनकी पत्नी, उनके मित्रों ने उनकी यह मद्यपान की आदत को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे, लेकिन वे छुटकारा नहीं पा सकते थे और इस बुराई के कारण उनके परिवार में भी बहुत क्लेश रहता था, झगड़े होते रहते थे। ऐसे श्री जोसेफ मटूरिया प्रमुख स्वामी महाराज के उत्सव में आए। उत्सव का वातावरण उन्होंने देखा। प्रमुख स्वामी महाराज की दिव्यता का संस्पर्श उन्हें हुआ और खास करके इस महोत्सव में जो दीक्षा समारोह का आयोजन हुआ था, उससे वे बहुत ही प्रेरित हुए। प्रमुख स्वामी महाराज ने इस द्विशताब्दी महोत्सव में 29 नवयुवाओं को साधक की दीक्षा, 57 साधकों को पार्षद दीक्षा और 116 पार्षदों को साधु दीक्षा, यानी कि कुल मिलाकर 202 नवयुवाओं को दीक्षा प्रदान की। और ये सभी सुशिक्षित थे, साधन संपन्न थे। यह देखकर श्री मटूरिया को विचार आया कि ये नवयुवा पूरा सा पूरा जीवन जब प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में निछावर कर रहे हैं, वे सांसारिक समृद्धियों का त्याग कर रहे हैं, तो मैं मद्यपान क्यों नहीं छोड़ सकता हूँ। और उन्होंने इस महोत्सव की एक सभा में जाहिर किया कि आज से मैं कभी भी मेरे जीवन में मद्यपान नहीं करूँगा। उन्होंने यह जब प्रतिज्ञा ली और यह भी बताया कि आज यहाँ मैं आया हूँ, 3 दिन तक यहाँ ठहरने वाला हूँ, तो 3 दिन गुजारा करने के लिए मैं विस्की की 3 बॉटल मेरे साथ ले आया हूँ, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड, एक खास मित्र के रूप में रही यह शराब को मैं छोड़कर आज मेरे जीवन में एक नए मित्र प्रमुख स्वामी महाराज को प्राप्त करता हूँ। और उनके जीवन में ये जो बुरी आदत थी वो इस उत्सव में आने से छूट गई। और कितनी हद तक, तो उन्होंने अफ्रीका जाकर बाद में एक खत लिखा था, उसमें बताया था कि जैसे कोई व्यसनी व्यसन को छोड़ता है, लेकिन वो व्यसन दोबारा करने का उसको मन होता है, वो व्यसन को छोड़ने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, व्यसन से दूर रहने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मेरे जीवन में प्रमुख स्वामी महाराज के प्रताप से किस प्रकार से व्यसन निकल गया मुझे भी पता नहीं चलता है। और एक बार व्यसन छोड़ने के बाद दोबारा उसको करने का मुझे मन भी नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, मेरे जीवन में मैंने पूर्व में कभी व्यसन ही नहीं किया है, ऐसा आज मुझे लगता है। और स्वयं तो वे व्यसन मुक्त हुए, लेकिन कई लोगों को उन्होंने व्यसन मुक्त किया। तो प्रमुख स्वामी महाराज का कार्य, एक मंदिर या एक उत्सव, उसमें भी ऐसा दैवत रहता था कि मनुष्य का पूरा सा पूरा परिवर्तन हो जाए। इसी महोत्सव में दिनांक 6 नवंबर को गुजरात विद्यापीठ के उप कुलपति श्री रामलाल परीख आए थे। उन्होंने महोत्सव सभा में संबोधन करते हुए ऐसा कहा था कि प्रमुख स्वामी महाराज के इस उत्सव में मैं आया हूँ तो कैसा महसूस कर रहा हूँ। उन्हें बताया कि आज एक और लोग धर्म से दूर हो रहे हो ऐसा में दिखाई पड़ता है, लेकिन जब यहाँ आकर प्रमुख स्वामी महाराज की साधना, तपश्चर्या और परिश्रम को मैं देखता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि धर्म से दूर होने वाले मुट्ठी भर है, लेकिन भारत की आत्मा को जानने वाले लाखों की संख्या में है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने शिक्षण क्षेत्र का एक अनुभव सभी लोगों के सामने रखा। श्री परीख ने कहा कि
35 साल से मैं शिक्षण क्षेत्र से संलग्न हूँ, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि हम शिक्षक लोग विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रेरित नहीं कर सकते। वी कैन टीच बट कैन नॉट इंस्पायर। लेकिन यहाँ क्या देखता हूँ, तो यहाँ कलाकार अपनी कला को, धनिक अपने धन को, युवा अपनी शक्ति को, समय को, हुनर को प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में समर्पित कर रहा है। जो धर्म करता है वो शिक्षण नहीं कर सकता है, वो आज मुझे यहाँ दिखाई पड़ता है। जो विद्यार्थी शाला में 25 पैसे की फी देने के लिए तैयार नहीं होता है, जो विद्यार्थी शाला की गंदगी में हाथ डालने के लिए तैयार नहीं होता है, वही विद्यार्थी, वही युवा आज इस महोत्सव में अपना परिश्रम, अपना पसीना, अपना लहू बहा रहा है। तो मुझे लगता है कि शिक्षण नीति का सुधार शिक्षण केंद्रों से नहीं आएगा, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने जो राह दिखाई है उससे आएगा। उसकी प्रतीति यहाँ आने से मुझे हुई है। और अंत में एक बात कहते हुए उन्होंने यह भी बताया कि बहुत ही अद्यतन प्रगतिशील वैज्ञानिक और तत्वज्ञानी जो विचार कर सकते हैं, उससे भी आगे की सोच प्रमुख स्वामी महाराज करते हैं। हम सब मोरालिटी इन एक्शन, यानी कि जीवन में नैतिकता के बारे में पीएचडी कराते हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं करा सकते हैं। पर वो बात आज यहाँ मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखी है। तो देखो, यह प्रमुख स्वामी महाराज के कार्य, उनका जीवन, उनका संदेश ऐसा बलवत्तर था कि किसी भी कक्षा का व्यक्ति हो, किसी भी वय का व्यक्ति हो, किसी भी देश का व्यक्ति हो, परंतु उसके जीवन में स्वामी जी के कार्य की सुगंध पाकर जरूर परिवर्तन आता था। वो सुख प्राप्त करता था, समाधान प्राप्त करता था, प्रेरणा प्राप्त करता था। और जो यह श्री रामलाल परीख जी ने बात बताई कि अद्यतन प्रगतिशील वैज्ञानिक जो नहीं सोच सकते हैं, वैसा प्रमुख स्वामी महाराज सोच सकते हैं, उसका अनुभव दिल्ली में जब 30 जून 2001 के दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम स्वामी जी को मिले तब उन्हें हुआ था। उस वक्त श्री कलाम राष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं हुए थे, लेकिन एक वैज्ञानिक के रूप में तो पूरे विश्व में प्रख्यात हो चुके थे। और जब वे स्वामी जी को मिलने के लिए आए, तब श्री कलाम के दिमाग में विजन 2020 की जो कल्पना थी, वो उन्होंने स्वामी जी के सामने रखी। और उन्होंने स्वामी जी को बताया कि हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। उसके लिए भारत के 500 शीर्षस्थ वैज्ञानिकों के साथ मैंने विमर्श किया है, और यह विमर्श के परिपाक के रूप में हम यह निष्कर्ष पर आए हैं कि 5 क्षेत्रों में यदि हम तरक्की करें तो भारत 2020 में एक विकसित राष्ट्र हो सकता है। उस वक्त श्री कलाम जी ने स्वामी जी के सामने जो उन्होंने विमर्श किया था, वो 5 पॉइंट रखे। उसमें एक था एजुकेशन एंड हेल्थ केयर का, दूसरा था एग्रीकल्चर का, तीसरा था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का, चौथा था इंफ्रास्ट्रक्चर का, और 5वां था क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का। ये 5 पॉइंट बताकर श्री कलाम ने कहा कि स्वामी जी, ये 5 क्षेत्र में जो भारत प्रगति करे तो 2020 में हम एक विकसित राष्ट्र हो सकते हैं। स्वामी जी को फिर उन्होंने कहा कि ये सब कुछ करने के लिए हमें पुण्य नागरिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसे नागरिकों का निर्माण कैसे किया जाए। तब स्वामी जी ने श्री अब्दुल कलाम को कहा था कि आपने जो 5 पॉइंट का विचार किया है, उसमें एक छठा रखो भगवान में श्रद्धा और आध्यात्मिकता का। उसके द्वारा ही हम चारित्र्यवान नागरिकों का निर्माण कर सकेंगे। जब स्वामी जी ने यह सुझाव दिया तो उसकी अनुभूति उनके जीवन में क्या हुई, उसका बयान करते हुए श्री कलाम ने अपनी ट्रांसेंडेंस पुस्तक में लिखा है। यह किताब भी उन्होंने स्वामी जी के साथ जो आध्यात्मिक अनुभव उन्होंने किए उस पर ही है। तो उसमें श्री कलाम लिखते हैं कि आई वॉज टेकन अबैक बाय क्लैरिटी,
प्रिसीजन एंड फोर्स ऑफ हिज वर्ड्स। स्वामी जी ने जो ये सुझाव दिया तो उनके शब्दों में जो क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता थी, प्रिसीजन यानी कि जो चौकसाई थी, और फोर्स यानी कि जो ताकत थी, उससे मानो मैं स्तब्ध रह गया। तो स्वामी जी एक साधु के वेश में थे, लेकिन ऐसे बड़े बड़े दिग्गज वैज्ञानिकों की सोच में भी कुछ सुझाव दे सकते थे, ऐसी उनकी प्रतिभा थी, बुद्धि थी। तो उनके ऐसे कार्यों से आज अनेक लोग लाभान्वित हुए हैं और उन्होंने अपने जीवन का मर्म प्राप्त किया है। कार्य के साथ स्वामी जी की क्रियाएं भी ऐसी प्रेरणाप्रद रहती थी। सिर्फ उनके दर्शन से लोगों को अपने जीवन को निर्माण करने का बल मिलता था। 1989 की साल में गुजरात विद्युत बोर्ड के एक अधिकारी श्री अंताणी अपने मन में कुछ प्रश्न लेकर उसमें मार्गदर्शन लेने के लिए स्वामी जी के पास आए थे। जब वे पहुंचे मंदिर में, तब स्वामी जी की नित्य पूजा का समय हो चुका था। हर रोज सुबह में 7:30 के आसपास स्वामी जी भगवान की नित्य पूजा करने के लिए बैठते थे। करीब पौने घंटे का यह कार्यक्रम रहता था, जिसमें स्वामी जी माला घुमाते घुमाते भगवान की आराधना करते रहते थे। तो यह दर्शन, उसके बाद मुलाकात, ऐसा आयोजन था। लेकिन पौने घंटे तक स्वामी जी को माला जाप करते हुए देखने से ही ये जो अधिकारी थे, उनके सभी के सभी प्रश्नों का समाधान हो गया। जब पूजा के बाद मुलाकात का क्रम आया, तब उन्होंने संतों से कहा कि स्वामी जी के मैंने दर्शन किए और नित्य पूजा के बाद 5 मिनट स्वामी जी ने जो आशीर्वचन कहे उसको मैंने सुना, उसमें ही मेरी सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। अब व्यक्तिगत मुलाकात तो सिर्फ औपचारिकता ही रह जाएगी। तो कार्य के साथ स्वामी जी की एक एक क्रिया में भी ऐसा दैवत रहता था कि मनुष्य को अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाए। उनका एक शब्द से ही अनेक लोग प्रेरणा से परिप्लावित होते रहते थे। अहमदाबाद में जब 2006 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज जून महीने में विद्यमान थे, उस वक्त शहर के एक लब्ध प्रतिष्ठ मनुष्य उनको मिलने के लिए आए। स्वामी जी को मिलते ही यह व्यक्ति ने 5 साल पूर्व हुई मुलाकात का स्मरण किया और उन्होंने स्वामी जी को बताया कि मैं जब 5 साल पहले आपको मिलने के लिए आया था, तब मेरे परिवार में मेरे भाई के साथ ही मुझे बहुत ही मनमुटाव था और हमारे परिवार में वातावरण भी बहुत क्लेशमय था। मेरे और मेरे भाई के साथ बोलने का भी कुछ व्यवहार नहीं रहा था। आपको मैंने मेरी यह बात बताई, तब आपने कहा था कि भले ही आपका भाई आपके साथ कोई व्यवहार न रखे, लेकिन उसके जीवन में जब कुछ भी मुश्किलें आए तो आप उन्हें मदद करना। उनके जीवन में जब भी कोई ऐसे प्रसंग आए, तब आप उसको मिलने के लिए जाना। हमारी ओर से पूरा सा पूरा ये सौहार्द सभर व्यवहार रखना। और स्वामी जी की यह सलाह एक बार कब काम में आई, तो जब ये जो भाई थे, उनका भाई एक बार बुखार से हॉस्पिटलाइज हुआ, तब यह व्यक्ति ने स्वामी जी की सलाह को मानकर, स्वामी जी ने कहा था कि जब उनके जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग आए तो मदद में खड़े रहना। अपने भाई को मिलने के लिए हॉस्पिटल में गए, कुछ मदद हो तो करने की बात भी उसको सुनाई। यह सुनकर भाई को अंतर्दृष्टि हुई। उनको लगा कि आज तक हम दोनों आपस में कोई व्यवहार नहीं रखते थे, लेकिन मेरी मुश्किल को सुनकर यह मेरे पास दौड़कर आया है और दोनों के बीच जो मतभेद था वो पिघल गया। वो कुटुंब में, वो परिवार में संवादिता आकर बसी। तो प्रमुख स्वामी महाराज की एक सलाह, उनका एक शब्द क्या काम करता था, तो यह हमें देखने को मिलता है। तो प्रमुख स्वामी महाराज के शब्द और सानिध्य, संपर्क और स्मरण, उनके कार्य और क्रिया एक एक में ऐसा दैवत था कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान दे सके, उसको प्रेरणा दे सके, उसको सुख शांति दे सके।
हेनरी डेविड थॉरो ने जैसे लिखा है कि हमारे जीवन में जो प्रश्न आते हैं वे सभी के सभी प्रश्न हर एक महान व्यक्ति के जीवन में आए ही होंगे, एक भी छूट नहीं गया है। जो समस्याएं हमें आज अस्वस्थ करती है, बेचैन बनाती है, उलझन में डालती है, वो सभी की सभी समस्याएं हर एक महान व्यक्ति के जीवन में आई है और उसका हल, उसका समाधान उन्होंने अपने जीवन से ही, अपने संदेश से ही दिया है। तो स्वामी जी ने अपने जीवन से, अपने संदेश से आज हमारे जीवन में आने वाली सभी की सभी समस्याओं का समाधान दे दिया है। आप चाहे पिता हो या माता हो, आप कोई दुकानदार हो, कोई अमलदार हो, आप मुमुक्षु हो, कोई भी हो, और आप जो समस्याओं को झेल रहे हो उसका समाधान प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन, संदेश और कार्य से दिया है। प्रमुख स्वामी महाराज के पास सभी को अपनी समस्याओं का सटीक समाधान मिलता था। उसका एक मुख्य कारण था कि प्रमुख स्वामी महाराज को भगवान का अखंड साक्षात्कार था। एक बार स्वामी जी ने स्वयं ही बताया था कि हर एक समस्या का एक ही समाधान है, भगवान, और यह भगवान को अपने रोम रोम में धारण करके स्वामी श्री कार्य करते थे। 28 फरवरी 1985 के दिन एक पत्रकार ने जब प्रमुख स्वामी महाराज से पूछा था कि आपके जीवन में आपको सर्वप्रथम बार भगवान का अनुभव कब हुआ, तब स्वामी जी बोले थे कि पहले से ही यह अनुभूति है, यानी कि उनका यह भगवत साक्षात्कार अनादि सिद्ध था। एक बार प्रदेश के प्रसिद्ध पत्रकार श्री रॉन पटेल ने प्रमुख स्वामी महाराज के साथ बातचीत करते हुए उनसे पूछा था कि स्वामी जी, जब आपके शरीर पर बाईपास सर्जरी की गई और उसके बाद आप जब बेहोश अवस्था में से होश में आए, तब आपको पहला विचार क्या आया था? उस वक्त स्वामी जी ने कहा कि भगवान का विचार हमें आया था। तब उस विचक्षण पत्रकार ने दूसरी बात पूछी कि आपको ऐसा न लगा कि मैं भगवान के पास न गया और यहाँ वापस क्यों आया? तब स्वामी जी ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भगवान अखंड साथ में ही है। तो ऐसी एक भगवानमय प्रतिभा स्वामी जी की थी, उसके कारण उनका जीवन, उनका कार्य, उनका संदेश सभी की समस्याओं का समाधान बनता था। इसलिए ही कनाडा देश के एक सॉलिसिटर जनरल श्री बॉब कपला ने एक बार बात बताई थी। प्रमुख स्वामी महाराज को ही उन्होंने कहा था कि यू आर सो पायस एंड प्योर, एंड इफ द होल वर्ल्ड took you as an example, it would be free of war, crime and self-destruction. I think you have valid answers to life's toughest questions. उन्होंने यह बात बताई कि प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन ऐसा पवित्र है, परिशुद्ध है कि यदि दुनिया की व्यक्ति उनको अपने नज़र के समक्ष एक उदाहरण के रूप में रखे तो ये पूरा सा पूरा विश्व युद्ध बगैर का बन जाए। प्रमुख स्वामी महाराज के पास जीवन की कठिनतम समस्याओं का सचोट समाधान है। तो यह स्वामी जी का संदेश था, उनका जीवन था, उनका कार्य था। इसलिए ही जब 7 दिसंबर 2007 के दिन प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म जयंती दिन गांधीनगर में मनाया जा रहा था, उस दिन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, जो आज देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन है, वे भी दर्शन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पधारे थे। और उन्होंने कहा था कि जो जो चीज़ को प्रमुख स्वामी महाराज ने हाथ लगाया उसको उदाहरण रूप बना दिया है और आने वाली अनेक पीढ़ियों को उसके पीछे चलने को मजबूर किया है। तो स्वामी जी का स्पर्श ऐसा था कि हर एक लोगों को वे जो कुछ करे उसमें से प्रेरणा मिले। ऐसे भगवत साक्षात्कार करने वाले परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी के उपलक्ष्य में आज से लगातार 1 महीने तक BAPS संस्था के विद्वान संतों के द्वारा व्याख्यान श्रेणी का प्रारंभ हो रहा है। ऐसे संत
मानो सूर्य और चंद्र जैसे है। जैसे सूर्य हमें हिंदुस्तान में दिखाई पड़े, उसके कारण वह सिर्फ भारत का नहीं बन जाता है, वो तो पूरे विश्व का ही रहता है। जैसे चंद्र अमेरिका में दिखाई पड़े, उसके कारण वह अमेरिका का नहीं हो जाता है, पूरा विश्व का ही रहता है। उस प्रकार परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जैसे संत पूरे विश्व के हैं। वे किसी एक संप्रदाय, एक देश के नहीं होते हैं। तो ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज के सार्वजनिक वैश्विक जीवन पर प्रकाश करने वाली ये व्याख्यान श्रेणी का प्रारंभ हो रहा है। उसमें अनुभव और आचरण के बल पर जो संत बातें करेंगे वे भी ऐसे सुशिक्षित हैं। उसमें कई पीएचडी की पदवीधारी है, कई ने अपने विद्या क्षेत्रों में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, कई डॉक्टर है तो इंजीनियर भी है, और सबसे अधिक तो यह संतों ने प्रमुख स्वामी महाराज के साथ किसी ने 1 दशक तक, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4 दशक तक कार्य किया है और स्वामी जी को अति निकटता से देखा है। ऐसे संतों के व्याख्यान से मानो हमारे जीवन में, हमारे घर में प्रयाग की पवित्रता प्रकट हो जाएगी। प्रयाग का सृजन कैसे होगा? तो यह व्याख्यान माला से हमारे घर में फॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव होगा। यही प्रयाग की पवित्रता हमारे जीवन में, हमारे संसार में, हमारे परिवार में, हमारे घर में हमें उसका अनुभव करने का सौभाग्य मिलेगा। तो आज से यह जो एक प्रयाग हर एक के घर में इस व्याख्यान माला के द्वारा रचाने के लिए जा रहा है, तो ऐसे स्वामी जी के जीवन कार्य और संदेश को लेकर यह जो व्याख्यान श्रेणी आ रही है, उसका लाभ उठाकर हम भी हमारे जीवन में फॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की त्रिवेणी का अनुभव कर सके, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना। जय स्वामीनारायण। શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, રાધા કૃષ્ણ દેવની જય, સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાનની જય, ઉમાપતિ મહાદેવની જય, ગુરુ હરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય, गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। गई काले पूज्य आदर्श जीवन स्वामीए परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराजना संपूर्ण जीवननो सार कह्यो। ए सारनो पण सार शुं होई शके ए आजे आपणे विचारीए। प्रमुख स्वामी महाराजનું 95 વર્ષનું જે જીવન એ દિવ્ય અને ભવ્ય હતું। કેટલું દિવ્ય અને કેટલું ભવ્ય તો મહામંડલેશ્વર પૂજ્ય સત્યમિતાનંદ સ્વામીજીએ 1985ની સાલમાં વાત કરેલી કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવન અને કાર્ય માટે એક ગ્રંથ નહીં પણ વોલ્યુમ્સ અને વોલ્યુમ્સ લખવા પડશે। प्रमुख स्वामी महाराजना अंतिम दिवसों में रामदेवजी महाराजे पण एक बात करी थी कि प्रमुख स्वामी महाराजनु जीवन एटलू अगाध अने अमाप के ए जीवन समझवा माटे आपणे पृथ्वी पर अनेक जन्म लेवा पड़े। एक ग्रंथ में समाय नहीं अने एक जीवन में जीवाय नहीं एवं प्रमुख स्वामी महाराजनु जीवन एक वाक्य में केवी रीते समावी शकाय। छतां पण जो कहेवुं होय, आ हूँ एटलो दावो नहीं करतो कि आ वाक्यनी अंदर स्वामीनु संपूर्ण जीवन आवी जाय छे अने एवुं पण आपणे कही न शकीए कि आ तमाम पासाओ आमां पूरा पड़ी जाय छे।
પણ એક વાક્ય જે પ્રમુખ સ્વામીને ઘણું પ્રિય હતું, અને એ વાક્ય બીજાના ભલામાં આપણું ભલું. આજનો જે વિષય છે એ બીજાના ભલામાં આપણું ભલું. કદાચ આપણને એક વિચાર આવે કે આવું વિશાળ જીવન અને આવું સાદું વાક્ય. બટ ધ બ્યુટી ઓફ ગ્રેટ પીપલ ઇઝ that they are simple. મહાપુરુષોનું સૌંદર્ય એ છે કે એનું જીવન એકદમ સીધું અને સરળ હોય છે. અને હકીકતની અંદર બીજાના ભલામાં આપણું ભલું એ વાક્ય જો તમે નજીકથી જો નિહાળશો તો ખબર પડશે કે એમાં કોઈ જગ્યાએ હું નથી અને મારું નથી, બીજાના અને આપણું. સંપૂર્ણ નિરઅહંકારી અને સંપૂર્ણ નિસ્વાર્થ, અને કોઈ જગ્યાએ દુઃખ, ઘૃણા કે ભૂંડાશ નથી. ભલું અને ભલું. જેનું જીવન સંપૂર્ણ નિસ્વાર્થ હોય, નિરઅહંકારી હોય અને સંપૂર્ણ ભલાઈમાં તરબોળ હોય, એવું જીવન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું દિવ્ય હતું. આ કોઈ વાક્ય કોઈ કવિની કલ્પના નથી કે કોઈ લેખક કે વિચારકની વિચાર નથી કે પછી આવી એક ભાવના હોય એ પ્રમાણે જીવન બનાવવાની કોઈ કહાની નથી. પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એમનું સંપૂર્ણ જીવન જીવ્યા પછી, સંપૂર્ણ જીવન હી લિવ્ડ ફોર અધર્સ, એ જીવ્યા પછી સાહજિક બોલાયેલું આ વાક્ય છે. સ્વામી સાહજિક રીતે બોલી ગયા હતા કે બીજાના સુખમાં આપણું સુખ છે. ઇન ધ જોય ઓફ અધર્સ લાઈઝ અવર ઓન. બીજાની પ્રગતિમાં આપણી પ્રગતિ છે. ઇન ધ પ્રોગ્રેસ ઓફ અધર્સ લાઈઝ અવર ઓન. બીજાના ભલામાં આપણું ભલું છે. ઇન ધ ગુડ ઓફ અધર્સ લાઈઝ અવર ઓન. તો બીજાના ભલામાં આપણું ભલું એ વાક્યની અંદર એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું જીવન સૂત્ર નથી, પણ જીવન મંત્ર છે. એ કેવળ જીવન ભાવના નથી, એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું સંપૂર્ણ જીવન છે. અને જ્યારે આપણે આ વિચારી શકીએ કે આ સંપૂર્ણ જીવન, અ લાઈફ લિવ્ડ ફોર અધર્સ, હી એકચ્યુઅલી બ્રીધ ફોર અધર્સ. જેમનો શ્વાસોશ્વાસ, ક્ષણે ક્ષણ એ બીજા માટે વપરાયેલી હોય, બીજાની સેવા માટે ખર્ચાયેલી હોય, એવું જીવન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું હતું. પણ ઘણીવાર બુદ્ધિશાળી અને આપણે તર્કબદ્ધ છીએ તો આપણને એવો વિચાર આવે કે સ્વામી, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તો સંત હતા, પવિત્ર હતા, દિવ્ય હતા, એટલે કદાચ એ કહી શકે અને જીવી પણ શકે કે બીજાના ભલામાં આપણું ભલું. પણ અમે તો માનવી છીએ અને આ લોકના છે, અને રોજિંદા વ્યવહારની અંદર અમને પ્રશ્નના પાર નથી. એક ભાઈએ મને કહ્યું કે સ્વામી, મેં મારા સગા સંબંધીને મારો ભલમનસાઈ કરીને મારો ફ્લેટ ભાડે આપ્યો તો અત્યારે ખાલી કરતા નથી. હું ભલાઈ કરવા ગયો અને ભરાઈ ગયો. એક ડૉક્ટરે પણ મને કહ્યું હતું કે સ્વામી, એક પેશન્ટ ખૂબ દુઃખી હતો અને ભલમનસાઈથી મેં એને ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરી અને કાંઈ કે ટ્રીટમેન્ટ અનુકૂળ ન આવી અને તકલીફ થઈ તો અત્યારે એને જ મારા ઉપર કેસ કર્યો. હું ભલું કરવા ગયો અને ભરાઈ ગયો. તો બીજાના ભલામાં આપણું ભલું છે કઈ રીતે? ઘણીવાર રોડ ઉપર રસ્તામાં આપણે જતા હોય ને એક્સિડન્ટ થાય અને એક્સિડન્ટમાં મદદ કરવા તમે ઊભા રહો. એવું નથી, ન રહેવું જોઈએ કે આપણા દિલમાં દયા છે એટલે આપણે ઊભા રહીએ. પણ ઊભા રહો અને એક્સિડન્ટ કરનારો તો ભાગી ગયો હોય અને જે અકસ્માતમાં પોતાને એક્સિડન્ટ થયો હોય એ હોસ્પિટલમાંથી પણ છૂટો થઈને નીકળી ગયો હોય, પણ સાક્ષી તરીકે તમારે કોર્ટના ધક્કા ખાવા પડતા હોય તો પ્રશ્ન થાય કે હું ભલું કરવા ગયો, એમાં મારું ભલું શું થયું? ઘણા લોકો એવું કહે છે કે મારો મિત્ર જાણીને મેં એની સાથે ધંધો કર્યો અને એ જ મને બનાવી ગયો. તો એની સામે મારે એક જ સામાન્ય તર્ક અને દલીલ છે કે શું એક સંબંધીએ આપની સાથે દગો કર્યો તો શું તમામ સંબંધીઓ સાથે આપણે સંબંધ તોડી નાખવો? શું એ વ્યાજબી છે? કદાચ એક મિત્રએ તમારી જોડે ગેરવર્તન કર્યું તો એના ન્યાયે તમામ મિત્રોને દૂર કરી દેવા?
કદાચ ડૉક્ટર હો અને એક દર્દીએ તમારી સાથે આવી રીતે કેસ કર્યો, તો શું તમારે પ્રેક્ટિસ બંધ કરી દેવી અને તમામ દર્દીઓને શંકાથી જોવા? મારું આટલું જ કહેવું છે કે ખાલી એક અનુભવના આધારે તમામને ચિતરી દેવા એ યોગ્ય નથી. ભલું કરવું એક માનવીય જરૂરિયાત છે. એ આપણને માનવ બનાવે છે, ભક્ત બનાવે છે. હકીકતની અંદર આપણો એક ધર્મ છે કે બીજાનું ભલું કરવું. કદાચ આ જ તર્કને તમે એક્સ્ટ્રીમ ઉપર લઈ જાઓ. કદાચ બધા જ ખરાબ હોય આ પૃથ્વી ઉપર, એક પણ વ્યક્તિ સારી નથી અને તમે એકલા જ સારા છો. પણ શું બધા જ ખરાબ હોય અને તમે એકલા સારા છો તો તમારે પણ નરસા બની જવું? If the whole world is blind and you are the only one with eyes, who can see? Should you also poke your own eyes out? If the whole world is limping and you are the only one with legs, should you break your own legs as well? આખી દુનિયા લંઘાતી હોય, પગ ન હોય, અને તમારા એકની પાસે બે પગ હોય તો શું તમે તમારા પગ કાપી નાખશો? If the whole world is ill, તમે એકલા જ સાજા હો, should you become ill as well? તર્ક એટલો જ છે કે ભલેને આખું વિશ્વ ખરાબ હોય, છતાં પણ તમે જો ભલા હો તો ભલા કોઈ દિવસ તમારી ભલમનસાઈ ભૂલાય નહીં. જેમ ભૂંડો પોતાની ભૂંડાઈ ભૂલતો નથી, એમ ભલો હોય એ ક્યારેય પોતાની ભલાઈ ભૂલે નહીં. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આ સિદ્ધાંત ઉપર ચાલતા અને હકીકતની અંદર પોતાનું જતું કરીને, નુકસાન વેઠીને પણ અને નરસું થવા દઈને પણ બીજાનું ભલું કરી શકે એવા જીવાત્મા, એવા મહાત્મા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હતા. હકીકતની અંદર રામાનુજાચાર્ય વખતનો એક પ્રસંગ છે કે જ્યારે ગોષ્ઠી પૂર્ણ કરીને રામાનુજાચાર્યના ગુરુ હતા અને ગોષ્ઠીપુર ગામની અંદર એમના ગુરુએ એમને એક અષ્ટાક્ષરમ મંત્ર આપ્યો હતો, ઓમ નમો નારાયણાય. એ મંત્ર ઉચ્ચારણ કરવાથી માણસને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થતું હતું. જ્યારે રામાનુજાચાર્યને આ વાત ખબર પડી, પણ ગુરુએ એને વાત કરી હતી કે તું એકલો આ મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરજે, કોઈ બીજા જોડે આ વાત અને મંત્ર તું શેર કરતો નહીં. થોડાક જ દિવસોની અંદર રામાનુજાચાર્ય ગોષ્ઠીપુર ગામની અંદર ગોપુરમ ઉપર ચઢીને આખા ગામને ભેગું કરીને બધા પાસે ઓમ નમો નારાયણાય, ઓમ નમો નારાયણાય આ મંત્રોચ્ચાર કરાવતા હતા. ગુરુને ખબર પડી, દોડતા દોડતા આવ્યા અને એને મોટેથી બૂમ પાડીને કીધું કે તું શું કરે છે? એ કે આપે જ કીધું તું કે આ મંત્રથી સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ એ કે તે મારું વચન તોડ્યું અને ગુરુદ્રોહનું તને પાપ લાગશે અને તને ખબર છે ને ગુરુદ્રોહની શું થાય? એ કે શું થાય? એ કે નરક મળે. એ કે પણ જે મંત્રોચ્ચાર કરે છે એ બધા નગરજનોનું શું થશે? કે એને સ્વર્ગ મળશે. ત્યારે કહે છે કે હું નરકમાં જવા તૈયાર છું જો આખા ગામને સ્વર્ગ મળતું હોય. પોતાનું નરસું થવા દઈને પણ બીજાનું ભલું કરે એવી ભાવના હતી. અમદાવાદની અંદર સંતોને સ્વયંસેવકોએ ખૂબ મહેનત કરીને એક બહુ જ મોટો કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું. આખા ગુજરાતના મહાનુભાવો ભેગા થવાના હતા અને ખૂબ સુંદર મહિનાઓની મહેનત પછીનો કાર્યક્રમ કર્યો હતો. કાર્યક્રમના દિવસે સવારથી વરસાદ શરૂ થયો. સ્વયંસેવકો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે આવ્યા અને કહ્યું કે સ્વામી, કે આપ ખાસ પ્રાર્થના કરો કે વરસાદ બંધ થાય. સ્વામી કે કેમ? કે સ્વામી આજે આપણો કાર્યક્રમ છે અને એ કાર્યક્રમ નિષ્ફળ જશે અને ખૂબ મહેનત કરી છે અને ખૂબ ભવ્ય છે. તો સ્વામી એકદમ હસવા લાગ્યા અને સ્વામી કે વરસાદ પડો, વરસાદ પડો, વધુ પડો, વધુ પડો. બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા કે પણ સ્વામી કે વરસાદથી તો આપણો કાર્યક્રમ નિષ્ફળ જશે ને નુકસાન થશે. સ્વામી કે તમે તમારા કાર્યક્રમનો વિચાર કરો છો, જીવનના કાર્યક્રમનો વિચાર કરો. સ્વામી કે વરસાદ પડશે તો ખેડૂતો રાજી થશે, પાક સારા પાકશે, પશુ પંખી કિલકિલાટ કરશે, તરસ્યાને પાણી પ્રાપ્ત થશે. સ્વામી કહે કે જીવનના કાર્યક્રમ વ્યક્તિગત કાર્યક્રમ કરતાં ઘણા મોટા હોય છે. પોતાનું જતું કરીને પણ બીજાનું ભલું કરી શકે એવી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની ભાવના હતી. અને એ ભાવના પાછળ સ્વામીશ્રી
એ પોતાનું સંપૂર્ણ જીવન ખર્ચી નાખ્યું હતું. પોતાનું જતું કરી અને બીજાનું ભલું કરવું એ સંતનું લક્ષણ છે. એવો આગ્રહ હું આપની પાસે રાખતો નથી, પણ બીજાનું ભલું કરી એમાં પોતાનું ભલું થતો હોય તો શું ખોટું છે? કુદરતનો આ ક્રમ છે કે જ્યારે આપણે ભલું કરીએ તો ભલે આજે નહીં, અઠવાડિયે નહીં, મહિને, વર્ષે, 10 વર્ષે પણ સામેથી આપણું ભલું થતું હોય છે. ઇતિહાસમાં ડગલે ને પગલે આવા પ્રસંગો જોવા મળે છે. 1892ની સાલનો આ પ્રસંગ છે. પોલેન્ડના સુવિખ્યાત પિયાનો વાદક પિયાનિસ્ટ પેડરુસ્કી અમેરિકાની યાત્રા પર હતા. તે વખતે સ્ટેનફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં ભણતા 2 નવયુવાનો 18 વર્ષના, જેને પોતાની ફી ભરવાના ફાંફા હતા, એને વિચાર કર્યો કે આપણે પેડરુસ્કીનો જો સંગીતનો કાર્યક્રમ રાખીએ અને એમાં આપણે ફી રાખીશું તો એમાં જે પૈસા થશે એની બચતથી આપણે આપણી ફી ભરી શકશું. પણ કુદરતનું કરવું અને ભગવાનનું કરવું એવું થયું કે આ પેડરુસ્કીના કાર્યક્રમમાં પૂરતા માણસો આવ્યા નહીં અને પેડરુસ્કીએ એમની જોડે જે કરાર કર્યો હતો કે એમાં $2000 ફી ચૂકવવાની હતી, પણ ખાલી $1600 પ્રાપ્ત થયા. દુઃખી દિલે જ્યારે આ 2 યુવાનો પેડરુસ્કી પાસે આવે છે ને કહે છે કે અમારે આ $1600 તમને આપીએ છીએ, બીજા $400ની પ્રોમિસરી નોટ લખી આપીએ છીએ કે જ્યારે અમારી પાસે સગવડ થશે ત્યારે આપશું, પણ અમને ક્ષમા કરો. દયાવાન પેડરુસ્કીએ પૂછ્યું કે ભાઈ તમે પણ આખો કાર્યક્રમ ગોઠવ્યો તો કેમ? વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની જે કઠિનાઈ હતી તે વાત કરી અને દયાવાન પેડરુસ્કીએ ઉદાર થઈને એમને કહ્યું કે તમે એક કામ કરો કે આ $1600 તમે રાખો, મારે $1 જોઈતો નથી અને એમાંથી તમારી $1200 તમે ફી ભરજો અને $400ના તમે પુસ્તકો લેજો. આ પ્રસંગ અહીંયા પૂરો થઈ ગયો. પેડરુસ્કી પોલેન્ડ પહોંચી ગયા અને વિદ્યાર્થીઓ ભણવા લાગી ગયા. લગભગ 3 દાયકા પછી 1919ની સાલ એ પેડરુસ્કી પોલેન્ડમાં જઈ અને પોલેન્ડના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બન્યા. પહેલા વિશ્વયુદ્ધ પછી એટલી બધી કઠિનાઈઓ હતી કે ચારે બાજુ રોગચાળો અને દુષ્કાળ અને કેટલી પ્રકારના નાના મોટા દુઃખો અને પરેશાનીઓ હતી. વ્યવહાર સંપૂર્ણ ભાંગી ગયો હતો. પેડરુસ્કી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તરીકે એ અમેરિકા ઉપર પત્ર લખે છે કે અમને કોઈ અનાજ આપે, ગ્રેઇન્સ મોકલે તો અમારો દેશ ભૂખમરામાંથી બચે. તે વખતે ફૂડ અને સપ્લાયઝના જે ડાયરેક્ટર હતા હર્બર્ટ હુવરે જહાજો ભરીને પોલેન્ડ માટે અનાજ મોકલ્યું અને પોલેન્ડના લોકો એ ભૂખમરામાંથી બચી ગયા. પેડરુસ્કી આનો આભાર માનવા માટે જ્યારે હર્બર્ટ હુવરનો જ્યારે સંપર્ક કર્યો ત્યારે હર્બર્ટ હુવરે પેડરુસ્કીને કીધું કે સાહેબ તમારે મારો આભાર માનવાની જરૂર નથી, પણ હું તો એક મારી ઋણ ચૂકવું છું. તમને યાદ નહીં હોય પણ 30 વર્ષ પહેલાં સ્ટેનફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં તમે 2 નવયુવાનનો તમારી જે $2000ની ફી જતી કરી હતી એમાંનો એક નવયુવાન હું હતો. $2000 જતા કર્યા એમાં આખો દેશ બચી ગયો. એક ભલું કાર્ય કર્યું તો એ ભલા કાર્યથી આખા દેશનું ભલું થાય છે. એવો જ પ્રસંગ નેલ્સન મંડેલાનો. 28 વર્ષ વ્યક્તિ જ્યારે જેલમાં જાય એમનો વાંક નથી. કાવતરાના કારણે, ખાલી રેસિઝમના કારણે અને મહા દુઃખોમાંથી પસાર થયો અને જે વ્યક્તિએ એને હેરાન કરવામાં કશું બાકી રાખ્યું નહોતું. જ્હોન ફોસ્ટર કરીને જે તત્કાલીન નેતા હતા એને નેલ્સન મંડેલાને ફાંસીએ ચડાવવા સુધીના કાવતરા ઘડ્યા હતા. આગળ જતાં એ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બન્યો સાઉથ આફ્રિકાનો અને 12 વર્ષ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર રહ્યા. પણ જ્યારે નેલ્સન મંડેલાને છૂટવાનો વારો આવ્યો ત્યારે જ્હોન ફોસ્ટર પણ એક સામાન્ય માણસ થઈ ચૂકેલો. વિશ્વના મીડિયાએ ભેગા થઈને જ્યારે નેલ્સન મંડેલાને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જે વ્યક્તિએ તમને ખૂબ હેરાન કરી છે, તમને મરણ સુધી પહોંચાડવામાં કશું બાકી રાખ્યું નથી, તમારી યુવાની હણી લીધી છે, સો વોટ ડુ યુ થિંક ઓફ જ્હોન ફોસ્ટર? તરત જ નેલ્સન મંડેલાએ કીધું કે હી ઇઝ અ ડિસન્ટ મેન.
સંપૂર્ણ વેરઝેર ભૂલીને, સંપૂર્ણ બીજાનું ભલું ઈચ્છીને, લેશ માત્ર દુશ્મનોનું પણ એને બુરું ઈચ્છ્યું નથી. એ નેલ્સન મંડેલા પોતે એવા મહાન વ્યક્તિ બની ગયા કે જેના આધારે આખો સાઉથ આફ્રિકા દેશ ઉઘરી ગયો. તો કદાચ ગુડનેસ રિટર્ન્સ પેડેરુસ્કીના પ્રસંગમાં એને સામે વળતર પ્રાપ્ત થયું, પણ કદાચ વળતર પ્રાપ્ત ન થયું, પણ નેલ્સન મંડેલા ભલું કરતાં કરતાં પોતે એવા ભલા બની ગયા કે વિશ્વના એક પ્રેરણા મૂર્તિ બની ગયા. સો ગુડનેસ રિટર્ન્સ એન્ડ ગુડનેસ રિફોર્મ્સ. અને હકીકતની અંદર જ્યારે જીવની અંદર આવી ભાવના હોય ત્યારે સંપૂર્ણ પોતાનું મન નહીં પણ શરીર ઉપર પણ અસર થતી હોય છે. બિયોન્ડ સેલ્ફ કરીને એક મોટો રિસર્ચ થયો હતો અને જેમાં ઇલિન રોકફેલર ગ્રોવલ્ડ કરીને બેન અને એલન લક્સ કરીને એ રિસર્ચમાં એ લોકો લખે છે કે ઇફ યુ ડુ ગુડ, ઇફ ધ હેલ્પર હેલ્પ્સ, the goodness comes back to the helper. His health becomes well. His immunity becomes better. પોતાનું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું થતું હોય છે. હકીકતની અંદર તમે ભલું કરો તો તમારું ભલું તો થાય, પણ તમારા સ્વાસ્થ્ય શરીરનું પણ ભલું થતું હોય છે અને મન કેટલું નિર્મળ થઈ જાય. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું જે કોર એલિમેન્ટ, જેને 95 વર્ષ સુધી કેવળ ભલું જ કર્યું છે, ભલું જ ઈચ્છ્યું છે, એકવાર સંતોને પ્રમુખ સ્વામીએ સાહજિક કહ્યું હતું કે મને ક્યારેય કોઈનું ક્યારે પણ અહિત કરવાનો વિચાર આવ્યો જ નથી. વિચાર તો કરો, કેવું નિર્મળ અંતઃકરણ, ક્યારેય કોઈનું અહિત નહીં. એના જીવની અંદર આ ભાવના હતી. તેથી જ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જેને મળતા એને પ્રેરણા આપી શકતા. એકવાર જ્યારે કલામ સાહેબ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને મળવા આવ્યા, મળીને જ્યારે નીચે ઉતરતા હતા ત્યારે સંતોએ એમને પૂછ્યું કે સાહેબ, કે હાઉ ઇઝ ઇટ દેટ યુ રિમેઇન સો એનર્જેટિક એન્ડ સો લાઇવલી એન્ડ સો ઇન્સ્પાયરિંગ? તમે કેવી રીતે આટલા બધા સ્ફૂર્તિવાળા આ ઉંમરે પણ અને આટલા બધા સૌને પ્રેરણા આપી શકો છો? એનું રહસ્ય શું છે? તો કલામ સાહેબે હસતા હસતા કહ્યું, આઈ ગેટ દેટ ઇન્સ્પિરેશન ફ્રોમ પ્રમુખ સ્વામી. પ્રમુખ સ્વામીમાંથી મને પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરે છે. કઈ પ્રેરણા? કે પ્રમુખ સ્વામીના જીવન સામે હું જોઉં છું ત્યારે મને દેખાય છે કે એક જ પ્રશ્ન પૂછતા હોય છે, નોટ વોટ કેન આઈ ગેટ, બટ વોટ કેન આઈ ગીવ. ચારે બાજુથી મને શું મળશે એવો પ્રશ્ન નથી હોતો, પણ હું બીજાને શું આપી શકું એ જ પ્રશ્ન હોય છે. અત્યારે દુનિયાની અંદર આપણને એમ છે કે વી બીકમ બિગર બાય ગેટિંગ, બટ એકચ્યુઅલી યુ બીકમ ગ્રેટર બાય ગિવિંગ. કશું પ્રાપ્ત કરીને તમે મોટા થાઓ છો એવું નથી, પણ તમે તમારું છે એ બીજાને આપીને તમે મહાન બની શકો છો. એ કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ નાના બાળકોને જોવે તો એ કહે છે કે હું એને શું આપું, એક સ્માઇલ આપું, એક આશીર્વાદ આપું, કંઈક આપું તો એના મોઢા પર સ્માઇલ આવે. વૃદ્ધને જોવે છે કોઈને શું આપું, કોઈ પણ દુઃખી માણસને જોવે છે તોય પ્રમુખ સ્વામી એવું વિચારે છે કોઈને શું આપું કે આનંદિત થાય, સુખી થાય. વોટ કેન આઈ ગીવ? આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું જે જીવન મંત્ર અને જીવન સૂત્ર હતું એની પાછળ એક કમ્પ્લીટ નિર્મળતા હતી. અને આ કેવળ સત્સંગ સમુદાયને લગતો નહોતો કે કેવળ એના ભક્ત હોય કે જે નજીક આવે એની માટે નહોતું. દૂર બેઠેલા હોય, નાત જાતના ભેદ ભૂલી, ધર્મના ભેદ ભૂલી, પ્રમુખ સ્વામી હેઝ રીચ્ડ આઉટ ટુ વન એન્ડ એવરીવન. ઇન 1979 જ્યારે મોરબી ડેમ ડિઝાસ્ટર થયો તે વખતે તત્કાલીન ચીફ મિનિસ્ટર બાબુભાઈ જસભાઈ પટેલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ફોન કર્યો કે સ્વામી આવો ડેમ ડિઝાસ્ટર થયો છે, રેડિયો પર આપની એક અપીલ આપો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની એક જ અપીલથી 1500 સંતો અને સ્વયંસેવકો મોરબી દોડી ગયા. 50 દિવસ સુધી લેશ માત્ર પોતાની સ્વાસ્થ્ય કે સગવડ જોયા વગર સાફ સૂફીથી લઈ, બોડીઝથી લઈ, લોકોને જમાડવાથી લઈ, રમઝાનના દિવસે સંપૂર્ણ સૌને ઈદ ઉત્સવ કરવાથી માંડી બધી જ પ્રકારની સ્વામીએ સેવા કરી છે. એના અંતરમાં હતું કે બીજાના ભલામાં આપણું ભલું છે. પણ ઇન 1987માં જ્યારે ખૂબ પાણીની તંગી હતી ને ચારે બાજુ દુષ્કાળ હતો,
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ રતનપુરા કેટલ કેમ્પમાંથી પસાર થતા હતા અને 5,000 ત્યાં ગાયો અને ઢોરો હતા. એમાં પ્રમુખ સ્વામી જ્યાં જતા હતા ત્યાં એક નાનું વાછરડાનું સમૂહ પાછળ પાછળ દોડ્યા કરે. તેના મેનેજર હતા, એને કહ્યું કે સ્વામી શું થાય કે આ વાછરડાને 3 દિવસથી કોઈ પણ પ્રકારનું ખાવાનું જ પ્રાપ્ત થયું નથી. તરત જ પ્રમુખ સ્વામીનું દિલ દ્રવી ગયું અને દિવસોની અંદર આખા ગુજરાતની અંદર કેટલ કેમ્પો શરૂ કર્યા. હજારો ઢોરોને વરસથી વધારે સાચવી અને ફરી મજબૂત કરીને ખેડૂતોને પાછા પહોંચાડ્યા. તો કદાચ કેણથી સેવા કરી હોય, પણ ઘણીવાર કદાચ ખાલી દ્રશ્ય જોવાથી સેવા કરી હોય. પણ 2001ની સાલમાં જ્યારે ભુજમાં ભૂકંપ આવ્યો, તે વખતે જ્યારે તત્કાલીન ચીફ મિનિસ્ટર કેશુભાઈએ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બોચાસણ હતા અને ફોન કર્યો કે સ્વામી ભુજમાં ભયંકર ભૂકંપ આવ્યો છે, ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું કે સાહેબ મને ખબર છે અને અમારા ગરમ રસોડા શરૂ થઈ ગયા છે. કેણની રાહ જોતા નહોતા અને દ્રશ્યની પણ રાહ જોતા નહોતા. પ્રમુખ સ્વામીના દિલની અંદર જે કરુણા હતી એ અખૂટ વહ્યા જ કરતી હતી. અને ભુજની અંદર જે સેવા કરી છે એની રીતભાત જ કંઈક અલગ હતી. માંગ્યા વગર મદદ પહોંચાડવી, અગવડ સગવડ જોયા વગર સૌને સુખી કરવા, રોજના 45,000 માણસોને જમાડવાનો. અને ગરમ રસોડા પણ કેવા અંતરથી ભાવ ભીના. જ્યારે અમે ગરમ રસોડા શરૂ કર્યા અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઓર્ગેનાઇઝેશને આપણને સૂચન કર્યું કે ભાઈ આ ગરમ રસોડા છે એટલે ખાવા બનાવવાનું, કુકિંગને એની અંદર કદાચ કંઈક રોગચાળો ફાટી નીકળે એના કરતાં આપણે સૂકું ખાવાનું આપો, જેમ પૂરી શાક ને એવું કે સુખડી. તે વખતે અમે જ્યારે સ્વામીને કહ્યું તો સ્વામી કહે કે આ ભારત છે અને સ્વામી અમને કહ્યું કે કદાચ તમે ઘરે હો અને તમારી સગીમાં તમને દૂધ આપે પણ ઠંડુ હોય, તેમાં પ્રેમ અનુભવાતો નથી. પણ રાતના 1 વાગે પણ દૂધ આપે પણ ગરમ કરીને આપે તો એમાં પ્રેમ ઉભરાય છે. અત્યારે લોકોને જે જરૂર છે એ કેવળ અન્નની જરૂર નથી પણ પ્રેમની જરૂર છે. એટલે સ્વામીએ ગરમ રસોડું એક હતું એના બદલે 11 ભુજ, ખાવડા, રાપર, અંજાર, ચારે બાજુ આવી રીતના ગરમ રસોડા સ્વામીએ શરૂ કરાવ્યા. કુલ્લે 18 લાખ માણસોને જમાડ્યા. પણ ઘણી બધી સેવાભાવી સંસ્થાએ બધાએ જ સારું કામ કર્યું છે. પણ BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા પ્રમુખ સ્વામીના કારણે શરૂઆતમાં જઈને રેસ્ક્યુનું કામ પણ કર્યું છે, જે મૃત આત્મા માટે યજ્ઞો પણ કર્યા છે, જેના ઘરમાંથી કુટુંબમાંથી જે માણસો સ્વર્ગસ્થ થયા હોય એને ત્યાં મહાપૂજા પણ કરી છે, બાળકો માટે સ્કૂલો પણ સેટઅપ કરી છે, ટીન ટેન સિટી પણ કરી છે, રોજ અન્ન જમાડવાની પણ વ્યવસ્થા કરી છે, કોલોનીઝ પણ બનાવી છે. 3-4 વર્ષ ત્યાં ધામો નાખીને 15 ગામો અને કોલોની, 4,500 ઘરો અને કેવી કક્ષાના ગામો બનાવ્યા કે નારાયણનગર, જેને ભારતનો પ્રેસિડેન્શિયલ એવોર્ડ મળ્યો. ઘર બનાવ્યા, તળાવ બનાવ્યા, નાના નાના વેણો ઊભા કર્યા, દવાખાના બનાવ્યા અને આજુબાજુ જંગલ જેવું વાતાવરણ પણ પર્યાવરણ ઊભું કર્યું. આવી કક્ષાની સ્વામીએ સેવા કરી છે. પણ ભાવના શું હતી કે એક વખત જ્યારે અમે રોજના માણસોને જમાડતા હતા તો રાતના પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ રિપોર્ટ લે, રોજનો કલાક કાઢે, રાતના 11 થી 12. એક વખત રાતના 11:30 સ્વામીનો ફોન આવ્યો. બધા જ સૂઈ ગયા હતા, 12 વાગી ગયા હતા. અને તે વખતે સ્વામીએ પૂછ્યું, સ્વામી કે શું ચાલે છે? અમે કીધું કે બાપા સ્વામી બધા સૂઈ ગયા છે. અત્યારે જે પીડાગ્રસ્ત છે, અસરગ્રસ્ત પણ સૂઈ ગયા છે તંબુમાં, કલેક્ટર સાહેબ પણ આરામમાં છે, જે કોઈ એડમિનિસ્ટ્રેટર એ પણ અત્યારે રાતના આરામમાં છે, સંતો પણ આરામમાં છે. અને છેલ્લે હાંસી મજાક કરતા મેં કહ્યું કે સ્વામી જે નાના મોટા કૂતરાઓ ફરતા હોય એ પણ લપાઈને આરામ કરે છે. સ્વામી કહે પણ આપણે જાગીએ છીએ ને. સ્વામી કે જે કાંઈ સેવા કરીએ એ ખબરદાર થઈને કરજો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જે ભાવના હતી એ ભાવના પાછળ કેવળ સેવા કરવાનો આ મંત્ર હતો, પણ એ ભાવના આજે પણ ચાલુ છે. આ કોરોના વાયરસની મહામારીની અંદર ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજે એ જ ભાવના, પ્રાર્થના, એ જ શક્તિ, એ જ પ્રેરણા સૌને આપી છે. અત્યારે આપ જુઓ તો ભારતની અંદર 34થી વધારે સેન્ટરોમાં, ન કેવળ ભારતમાં પણ વિશ્વભરમાં, અમેરિકા, કેનેડા, ઇંગ્લેન્ડ, યુરોપ, આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યૂઝીલેન્ડ, મિડલ ઇસ્ટ,
એ તમામ જગ્યાએ કુલ્લે 10,000 જેટલા સ્વયંસેવકો અને સ્વયંસેવિકાઓ, 50 લાખથી વધારે ટંક ભોજનની વ્યવસ્થા, 1 લાખથી વધારે PPE ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યા, 51 જેટલી હોસ્પિટલોને સહારો આપ્યો અને હજુ પણ એ કાર્ય ચાલુ જ છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આ ભાવના, ઇટ વોઝ નોટ જસ્ટ લિમિટેડ ટુ પ્રોજેક્ટ્સ, પણ એમનો મૂળભૂત કોર એલિમેન્ટ કે સેવા કરવી, બીજાનું ભલું કરવું. કલામ સાહેબ જે કહેતા કે એમની એક જ ભાવના હતી કે વોટ કેન આઈ ગીવ, હું શું આપી શકું. તો રોજિંદી ક્રિયામાં પણ નાનપણથી જ પ્રમુખ સ્વામીનો આ સહજ સ્વભાવ હતો. બીજે દિવાન સાહેબ ખૂબ પવિત્ર, ખૂબ મોટા જ્યુરિસ્ટ અને ભૂતપૂર્વ ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ, એમણે એકવાર જાહેર પ્રવચનની અંદર વાત કરેલી કે મેં નાનકડા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ગારો લીપતા જોયા છે, ગૌશાળાની અંદર છાણ વીણતા જોયા છે, તગારા લઈને સેવા કરતા જોયા છે. લોકોએ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ચૂનાની ભઠ્ઠીની અંદર સેવા કરતા જોયા છે અને પગેથી ચૂનો ખૂંદતા પણ જોયા છે. સ્વામીશ્રી નાનમનાની સેવા હોય, એ પછી શાક ફોલવાની હોય કે સંતોના ધોતિયા ધોવાની હોય, પણ જરા પણ સંકોચ વગર એમને દરેક ક્રિયામાં સેવા કરી છે. એકવાર આણંદમાં જ્યાં ઉતારો હતો તો બાથરૂમનું બારણું બંધ કરીને સ્વામી આખી બાથરૂમ સાફ કરતા હતા. સેવકોએ પૂછ્યું કે સ્વામી આ તો અમે પણ કરી શકીએ. સ્વામી કહે કે આ ટાઇલ્સ થોડી ગંદી હતી અને જે હરિભક્તો હોય એને વ્યવહાર જાજો હોય, એને સાફ સૂફીનો સમય ન મળે, તો આપણે જે ઘરમાં ઉતર્યા હોય એ ઘરને વિશેષ સારું કરીને આપણે પાછું આપવું જોઈએ. બીજાનું ભલું હતું એના કરતાં સારું, એવી જ કરવાની પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જે ભાવના હતી એ નાનમ નાની ક્રિયામાં દેખાઈ આવે છે. સ્વામીશ્રીનું તમે જીવન જુઓ કે કોઈ પણ ક્રિયા હોય તો કોઈ પણ ભક્ત હોય કે અભક્ત હોય, એનો સંપૂર્ણ કાળજી રાખવાનો એનો સહજ સ્વભાવ હતો. એકવાર અમદાવાદમાં સ્વામીશ્રી આવ્યા અને એક યુવાન કિરણ પીઠવા દર્શન કરવા મારતે સાયકલ ઉપર એ પોતાના ઘરેથી આવ્યા. સ્વામી નીકળી ગયા હતા, દિલ્હી દરવાજા સુધી પહોંચ્યા હશે. કિરણભાઈ પીઠવા પોતાની સાયકલ ઉપર છેક દિલ્હી દરવાજા સુધી ગયા. અંતરમાં ભાવનાથી કે કદાચ બાપાની ગાડી હોય, ભગવાનનું કરવું, ટ્રાફિક અગાડી સ્વામીની ગાડી ઊભી હતી. આનંદ ઉત્સાહમાં આવીને એ સાયકલ ઉપરથી એને કૂદકો મારીને સ્વામીને પગે લાગવા જ્યારે ગયા અને ધીરે રહીને જ્યારે ઉપર જોયું ત્યારે એને જોયું કે પોતે તો પોતાની સાયકલનું ભાન ભૂલી ગયા હતા. સ્વામીનો એક હાથ એના માથા ઉપર હતો અને ગાડીમાંથી સ્વામીએ બીજા હાથે એની સાયકલ પકડી રાખી હતી, ભલે રખે એની સાયકલ પડી ના જાય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આશીર્વાદ પણ આપ્યા છે, પણ સંપૂર્ણ સર્વેનો સંસાર વ્યવહાર પણ પોતે સાચવ્યો છે. નાનમ નાની સેવા પ્રમુખ સ્વામી ક્યારેય ચૂકતા નહીં. આ જ ભાવનાથી તમે જોઈ શકો છો કે સ્વામી જ્યારે 90 વર્ષના થયા અને 90 વર્ષની ઉંમરે પણ એકવાર સંતો બધા વીંટળાઈને બેઠા હતા અને સ્વામી પોતાની રીતે જ પોતાની પેન ગોઠવતા હતા, પોતાના ચશ્મા મૂકીને એનું કવર બંધ કરતા હતા અને ધીરે રહીને સ્વામી લાઇટ બંધ કરવા જતા હતા. તે વખતે સંતોએ કીધું કે બાપા, અમે આપના સ્વયંસેવકપણાના પ્રસંગો કહી કહીને અમે થાકી ગયા છે. સ્વામી હસતા હસતા કહે કે પણ હું થાક્યો નથી, એમ કરીને લાઇટ બંધ કરી અને ધીરે રહીને સ્વામીએ કહ્યું કે શું થાય, પ્રશ્ન એ છે કે અમને ટેવ પડી ગઈ છે, સેવા કરવાની ટેવ, ભલું કરવાની ટેવ. આ પ્રમુખ સ્વામીને સાહજિક હતું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એટલે ભલે 1970ની સાલમાં એક શબ્દ નવો આવ્યો, સર્વન્ટ લીડરશિપ. અ લીડર ઇઝ હી હુ ડઝ નોટ લીડ, બટ અ લીડર ઇઝ હી હુ સર્વ્સ. સેવા કરે તે સાચા નેતા છે. આ કોન્સેપ્ટ 1970માં આવ્યો, પણ જ્યારે 1950ની સાલમાં પ્રમુખ સ્વામીને 28 વર્ષની ઉંમરે જ્યારે સંસ્થાના પ્રમુખ તરીકે શાસ્ત્રીજી મહારાજ એમના ગુરુએ નિમ્યા, તે વખતે નાનકડો એવો ઉત્સવ અને એ આંબલીવાડી પોળ, એમાં 10 બાય 10 ફૂટની એક નાનકડી રૂમ, ત્યારે થોડા ઘણા હરિભક્તોના એઠા વાસણ હતા. પ્રમુખ વળની દિવસે પણ પ્રમુખ સ્વામીએ વાસણ ઉટકતા હતા. જ્યારે વર્ષો પછી સંતોએ કહ્યું કે બાપા, તમને એવું ન થયું કે તમને પ્રમુખ બનાવ્યા અને એ જ દિવસે વાસણ ઉટકવાના? સ્વામી કે પ્રમુખ બન્યા તો ઓછા સેવક મટી ગયા છે.
સેવક તો લાઈફ ટાઈમ. સર્વન્ટ લીડરશિપ કહેતા કે જે સેવા કરે તે મહંત, સેવા કરે તે પ્રમુખ, સેવા કરે એ સંત. પ્રમુખ સ્વામીની રગે રગમાં આ વાત વહેતી હતી. અને હકીકતની અંદર આ બાજુ આંબલીવાડી પોળ તમે જુઓ અને ક્યાં લંડનનું મંદિર. દાયકાઓ પછી જ્યારે વિશ્વનું સૌ પ્રથમ વેસ્ટર્ન હેમિસ્ફિયરમાં કોઈ પણ ટ્રેડિશનલ મંદિર થતું હોય તો BAPS હિન્દુ મંદિર એ લંડનનું. અને તે વખતે દુનિયાભરમાં જ્યારે ગુણગાન ગવાતા હતા અને લંડન મંદિરના એ ડોમ નીચે વર્લ્ડવાઇડ સ્ટુડિયોઝ દ્વારા લગભગ 100થી વધારે જુદી જુદી ચેનલોમાં આ ઇન્ટરવ્યૂ પ્રસાર થવાનો હતો. અને એ ઇન્ટરવ્યૂની અંદર રિપોર્ટરે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે વોટ ડુ યુ સી યોર રોલ એઝ અ ગુરુ ઓફ મિલિયન્સ ટુ બી. કરોડોના ગુરુ તરીકે તમે આપની ભૂમિકા કઈ છે? તરત જ સ્વામીએ કહ્યું કે સાહેબને કહો કે પ્રશ્ન સુધારે કે કરોડોના ગુરુ તો એક ભગવાન છે અને અમે તો ફક્ત સેવક છીએ અને સેવક તરીકે અમારી જે ભૂમિકા છે એ સેવા કરવાની અને અમે સેવા કરીએ છીએ. જ્યારે આંબલીવાડી પોળની અંદર પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પોતાને સેવક જ માનતા હતા અને 5 દાયકા પછી પણ લંડનનું મંદિર થાય અને સ્વામી ક્યારેય સેવક મટ્યા નથી. અને જ્યારે સ્વામીને વહાલથી પૂછવામાં આવ્યું કે સ્વામી આપને શું બનવું ગમે, તો સ્વામી કે સેવક. જેના જીવન મંત્ર સેવક હતો, જેના જીવની અંદર સેવા ભાવના હતી, જેના રગે રગ અને શ્વાસોશ્વાસમાં સેવા હતી, એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને જ્યારે અંત અવસ્થા ઉપર ડૉક્ટર તેજસભાઈ પટેલ પ્રમુખ સ્વામીને તપાસ કરવા આવ્યા અને તે વખતે છેલ્લા લગભગ 3-4 મહિનાથી સ્વામી અન્ન જ જમ્યા નહોતા, પાણી પણ થોડું પીતા હતા. અને જ્યારે ડૉક્ટરે તપાસ કરી અને સ્વામીને કહ્યું કે સ્વામી કંઈક ફરિયાદ? સ્વામી કે અમારે શેની ફરિયાદ? કોઈ ફરિયાદ નહીં. અને જ્યારે તપાસ પૂરી થઈ અને સ્વામીએ તેજસભાઈને કીધું કે તમે જમીને જજો, અમને કીધું કે ડૉક્ટર સાહેબને જમાડજો. તમે પોતે 3-4 મહિનાથી જમ્યા ના હોય પછી પણ બીજાને જમાડવાનો વિચાર આવે. પોતાનું સંપૂર્ણ ભૂલીને પણ બીજાને સાચવવા, સૌનું ભલું કરવું એ પ્રમુખ સ્વામીનો સિદ્ધાંત હતો. અને એ જો આપણે અપનાવીશું, કદાચ નાની મોટી સેવા પણ કરશું. ડોન્ટ બીકમ કેર સીકર્સ, બીકમ કેર ગિવર્સ. ડોન્ટ બીકમ સિમ્પથી સીકર્સ, બીકમ સિમ્પથી ગિવર્સ. સેવા લેવા કરતાં સેવા આપવાની ભાવના હોવી જોઈએ. આ મહામારીની અંદર પણ ઘરની અંદર, કુટુંબની અંદર, જ્યાં કામ કરો છો ત્યાં, મિત્ર મંડળની અંદર પણ, પાડોશીઓ સાથે પણ તમે જો સેવા ભાવના રાખીને કંઈક સેવા કરશો તો સૌનું દિલ આપણે જીતી શકશું. કેવી રીતે? નાનું કરેલું પણ કાર્ય આગળ જતાં મોટું થઈને વળતર પ્રાપ્ત થાય જ છે. એ કદાચ કુદરત આપે, એ કદાચ તમારા મિત્રો આપે, કદાચ કોઈ ના આપે તો અંતે ભગવાન તો આપે જ છે. આ જે પ્રસંગ છે 1870ની સાલનો છે કે એક નાનો યુવાન, એ પોતે ભણવાની તકલીફ હતી એટલે એક ઘરથી બીજે ઘર કંઈક કામ શોધવા જતો હશે. 1-2 દિવસની એને ભૂખ હતી, પણ ભૂખ્યો હતો છતાં પણ એના મનમાં હતું કે મારે કામ કરીને, મહેનત કરીને કાગળ વધવું છે. એક દરવાજો ખખડાવ્યો, એના મનમાં હતું કે હું ખાવા માંગુ. જ્યારે એને દરવાજો ખખડાવ્યો ત્યારે એને એમાં એક રૂપવાન યુવતી આવી. એનું રૂપ જોઈને પોતે શોભીલો પડી ગયો અને ખાવા માંગવાની બદલે એને કીધું કે મને ખાલી પાણી પીવું છે. પેલી યુવતી એ રૂપવાન તો હતી પણ ગુણવાન પણ હતી. એને કીધું કે પણ નક્કી તને કંઈક ભૂખ લાગી છે તો પાણીને બદલે એ ગ્લાસ ઓફ મિલ્ક, એક દૂધનો પ્યાલો લઈને આવી. ઘટઘટાવી ગયો આ દૂધનો પ્યાલો અને પછી ખિસ્સામાં તો કાંઈ હતું નહીં, પણ પોતાનો કક્કો ઊંચો રાખવા માટે એને કહ્યું કે આને કેટલા પૈસા થાય. ત્યારે પેલી યુવતીએ કહ્યું કે મારી માતાએ મને શીખવાડ્યું છે કે સેવા કરવાની સામે કોઈ વળતર માંગવું જોઈએ નહીં. યુવાન નીકળી ગયો, એને જીવનમાં શ્રદ્ધા વધી, પણ વર્ષો વીતી ગયા અને પછી જ્યારે આ યુવતી એક સ્ત્રી બની અને એને એક એવો રોગ લાગુ પડ્યો, રોગ મટે નહીં, ત્યારે એને બોસ્ટન બાજુ કોઈક મોટી હોસ્પિટલની અંદર એને દાખલ કરવામાં આવી. તે વખતે ડૉક્ટર હાવર્ડ કેલી, જે બહુ નામાંકિત ડૉક્ટર, જ્હોન હોપકિન્સ
મેડિકલ હોસ્પિટલના 4 સ્થાપકોમાંથી એક સ્થાપક. અને એ આ જ્યારે યુવતી કહેતા કે આ બેનની સારવાર કરવા આવ્યા, તરત જ એનું મુખારવિંદ જોઈને એને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ જે યુવતીએ જેને મને દૂધનો પ્યાલો આપ્યો હતો એ જ આ યુવતી છે. ખૂબ મહેનત કરી અને ખૂબ દિલથી એને દવા કરી અને આ યુવતી સારી થઈ ગઈ. યુવતી ગભરાતી હતી કે આનું બિલ શું આવશે. ત્યારે ડૉક્ટર હાર્વર્ડ કેલીએ એ બિલમાં લખ્યું, પેઇડ ઇન ફૂલ વિથ અ ગ્લાસ ઓફ મિલ્ક, કે એક દૂધના પ્યાલામાં જીવન પાછું પ્રાપ્ત થઈ ગયું. એક સામાન્ય ક્રિયા હશે કે તમે કોઈને દૂધનો પ્યાલો આપો કે પાણીનો પ્યાલો આપો કે ઘરમાં નાની સેવા કરશો તો અંતે કંઈક વળતર તો ભગવાન આપણું ભલું કરે જ છે. કદાચ ભલું ન થાય, આપણને ભલા બનાવે છે. તો પ્રમુખ સ્વામીનો આ બીજાના ભલામાં આપણું ભલું એ કેવળ જીવન મંત્ર નહોતો, એ કેવળ જીવન ભાવના નથી, એ કેવળ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું એક જીવન નહોતું, પણ ચિરકાળ માટે, એ સમગ્ર માનવ માત્ર માટે સમયાતીત હતો. અક્રોસ ટાઈમ, અક્રોસ જેનરેશન્સ એન્ડ અક્રોસ ધ પીપલ્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ. સમગ્ર માનવ માત્ર માટે એક એવો સંદેશો છે કે માનવની અંદર માનવતા પ્રદીપ્ત કરે છે અને ભગવાનનો પણ રાજીપો પ્રાપ્ત કરે છે. ભલે સમગ્ર જીવન એક વાક્યમાં સમાય નહીં, કારણ કે એમનું જીવન અમાપ અને અગાધ હતું. છતાં પણ આ એક સૂત્ર પણ આપણે જીવન સમક્ષ રાખશું તો આપણું જીવન પણ દિવ્ય અને ભવ્ય જરૂર બની શકશે એમના આશીર્વાદથી.